नमस्कार मित्रों, गिरीश एज्युकेशन चैनल अंदर तमारू स्वागत है। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे शीखशुं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स, गुजराती में एने कहेवाय पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट एटले वर्तमान, परफेक्ट एटले पूर्ण अने टेन्स एटले काल। सौप्रथम आपणे पूर्ण वर्तमान काळनो उपयोग शीखीए। वर्तमान समय में एटले के हालना समय में थोड़ा समय पहला पूरी थई गेली क्रियाओनी रजूआत आ काळ द्वारा थाय छे। एटले के अत्यारे आपणे थोड़ा समय पहला ज कोई क्रिया पूरी थई गई होय, दाखला तरीके मैं हमणां जमी लीधुं छे, पाणी पी लीधुं छे, थोड़ा समय पहला जे क्रियाओ पूरी थई गई पण वर्तमान में एनी असर छे हजी चालू छे, तो थोड़ा समय पहला पूरी थई गेली क्रियाओ छे एने आपणे पूर्ण वर्तमान काळनी अंदर बतावी शकीए। एनो बीजो उपयोग छे के अगाऊ पूरी थई गयेली क्रियाओ के जेनी साथे कोई निश्चित समयनो उल्लेख थयो न होय तेने पण पूर्ण वर्तमान काळ रूपे रजू करी शकाय छे। क्रिया से थोड़ा समय अगाऊ पूरी थई गई पण एनी ए क्रियाओनी हारे कोई निश्चित समयनो उल्लेख न थयो होय, एटले के गई काले आ समय टूंकमां समयनो उल्लेख न होय वाक्यनी अंदर, तो एवा एने पण आपणे पूर्ण वर्तमान काळनी अंदर रजू करी शकीए। तो पूर्ण वर्तमान काळनी अंदर केवा केवा वाक्यनी अंदर केवा शब्दो वपरायेला होय छे। आ समयदर्शक शब्दों छे। ऑलरेडी एनो मतलब थाय क्यारनुं, पछी रिसेंटली एटले हमणां थोड़ा समय पहला ज, पछी एवर एटले हमेशा, नेवर एटले क्यारे नहीं, येट एटले हजू पण, जस्ट एटले हमणां ज, जस्ट नाव एटले हमणां ज आ क्षणे, सिन्स अने फोर आवा शब्दोनो मित्रों उपयोग थयो होय। आवा शब्दोनो उपयोग पूर्ण वर्तमान काळनी अंदर वाक्यनी अंदर थाय छे। हवे आपणे एना उदाहरण जोईए। पहेलुं उदाहरण छे आई हेव डन माय होमवर्क, एटले के मैं मारुं होमवर्क करी लीधुं छे। आम गुजराती मित्र एवं थशे, मैं मारुं होमवर्क पूरुं करी लीधुं छे। डन, डू एटले करवुं, डन एटले पूरुं करी लीधुं छे। एमां आई छे मित्रों ए कर्ता तरीके छे। पछी आनी अंदर हेव अने हेज आवे छे, तो आई कर्तानी साथे हमेशा हेव आवे। पछी डन छे ने भूतकृदंत छे। आगळ आपणे वाक्य रचना हमणां शीखशुं त्यारे जोशुं बरोबर के क्रियापदना मूळ रूपने भूतकृदंत कई रीते बनावी शकाय। तो डूनुं डन थयुं छे अने माय होमवर्क ए कर्म तरीके छे। बीजुं उदाहरण जोईए। वी हेव ऑलरेडी टेकन अवर ब्रेकफास्ट, अमे क्यारनुं अमारो नास्तो लई लीधो छे। ऑलरेडी एटले क्यारनुं, अमे क्यारनुं अमारो नास्तो लई लीधो। ब्रेकफास्ट एटले नास्तो, टेक एटले लेवुं, एनुं भूतकृदंत छे टेकन। क्रियापदनुं भूतकृदंतनुं रूप छे त्रीजुं रूप क्रियापदनुं। त्रीजुं उदाहरण जोईए। माय मधर हेज गॉन आउट जस्ट नाउ, मारी माता हमणां ज बहार गया छे। माय मधर एटले मारी माता, गो, गोनुं भूतकृदंत छे गोन, आउट एटले बहार, गो एटले जवुं, जस्ट नाव एटले हमणां ज, मारी माता हमणां ज बहार गया छे। चौथुं उदाहरण जोईए। ही हेज बीन सीरियस टू हिज स्टडी, ते तेना अभ्यास विषे गंभीर छे। बराबर, सीरियस एटले गंभीर, ही स्टडी एटले एना अभ्यास विषे, बी एटले थवुं बनवुं, ते तेना अभ्यास विषे गंभीर थयो छे। बीन एटले थवुं, बीनुं भूतकृदंतनुं रूप छे बीन, थवुं अथवा बनवुं, तो ते तेना अभ्यास विषे गंभीर थयो छे। गंभीर थवानी क्रिया छे मित्रों थोड़ा समय पहला थई छे। माताने बहार जवानी क्रिया थोड़ा समय पहला थई छे। तो वर्तमान समयनी अंदर थोड़ा समय पहला जे क्रियाओ थई होय तो एने आपणे पूर्ण वर्तमान काळनी अंदर दर्शावी शकीए। हवे અહીં वाक्यमां मित्रों आपणे जोयुं के डन छे भूतकृदंत, टेकन ए भूतकृदंत छे, गोन छे भूतकृदंत छे, बीन छे ए पण भूतकृदंत छे, क्रियापदनुं त्रीजुं रूप। तो आपणे कोईपण क्रियापद होय तो एने भूतकृदंत कई रीते बनावी शकीए तेना आपणे नियमो शीखशुं। एनी पहेला हेव अने हेज आपणे क्या कर्ताओनी साथे मूकी शकीए। जो वाक्यनी अंदर आव्या हता, जो आईनी साथे हेव मूकेलुं छे, वीनी साथे हेव छे, माय मधरनी साथे हेज छे अने हीनी साथे हेज मूकेलुं छे। तो क्या कर्ताओनी साथे आपणे हेव मूकवुं अने कोनी साथे हेज मूकवुं ते पहेला आपणे जोई लईए, पछी आपणे एना भूतकृदंतना नियमो जोशुं। तो पूर्ण वर्तमान काल में सहायकारक क्रियापद तरीके टू हेवना जे बे रूपो छे वर्तमान कालना रूपो हेव HAVE अने हेज आ बंने रूपो छे ए पूर्ण वर्तमान कालनी अंदर सहायकारक क्रियापद एटले के हेल्पिंग वर्ब तरीके आनो उपयोग थाय छे। हवे जो कर्ता तरीके आई होय, वी होय, यू होय, धे होय अथवा कोई बहुवचन नाम होय तो एनी साथे मित्रों हेव वपराय छे। एनी साथे टूंकमां हेवनो उपयोग करवो। अहीं जो आईनी साथे हेव मूकेलुं छे, वीनी साथे हेव मूकेलुं छे, तो आई, वी, यू, धे अथवा बहुवचन नाम होय तो ए कर्ताओनी साथे हेव वपराय छे। पछी कर्ता तरीके ही होय,
કોઈ એક છોકરાનું નામ શી હોય, કોઈ એક છોકરીનું નામ કે ઈટ હોય, કોઈ એક નાન્યતર જાતિનું, કારણ કે આ સર્વનામ છે. આની જગ્યાએ કોઈ એકવચન નામ પણ હોય તો હી, શી, ઈટ અને એકવચન નામ હોય તો એવા કર્તાઓની સાથે મિત્રો HAS હેઝ વપરાય છે. જો માય મધર એકવચન નામ છે તો એની સાથે આપણે હેઝનો ઉપયોગ કર્યો છે. હી અહીં છે એકવચન નામ છે તો એની સાથે હેઝ આવ્યું છે. એકવચન સર્વનામ છે, હી છે નહીં. તો જ્યારે હી, શી અને ઈટ અથવા એકવચન નામ આવેલું હોય ત્યારે એની સાથે હેઝ વપરાય છે. તો હેવ અને હેઝ મિત્રો કયા કર્તાઓની સાથે વપરાય એ તમને સમજાઈ ગયો છે. હવે આપણે શીખીએ ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને ભૂતકૃદંત કઈ રીતે આપણે બનાવી શકીએ. તો જ્યારે આપણે સાદું ભૂતકાળ શીખાતા ત્યારે મેં ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને ભૂતકાળનું રૂપ બનાવવાના નિયમો શીખવાડ્યા હતા. એ જ નિયમો મિત્રો ભૂતકૃદંત માટે સેમ ટુ સેમ લાગુ પડે છે, છતાં પણ આપણે અહીં ફરીવાર જોઈ લઈએ. તો ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને ભૂતકૃદંત બનાવવા માટેના નિયમો. પહેલો નિયમ છે ક્રિયાપદના છેડે ઈ. ક્રિયાપદના છેડે ઈ આવેલ હોય તો આપણે એને ડી પ્રત્યે લગાડવાથી ભૂતકૃદંતનું રૂપ બને છે. ક્રિયાપદ હોય એનું આપણે ભૂતકૃદંતનું ત્રીજું રૂપ આપણે બનાવવું છે તો જો છેલ્લે ઈ આવેલ હોય તો ખાલી ડી લગાડી દેવાનું. દાખલા તરીકે યુઝ એટલે ઉપયોગ કરવું, યુઝડ. પછી સેવ એટલે બચાવવું, રક્ષણ કરવું, સેવ્ડ. બરાબર. જો અહીં છેલ્લે ઈ આવેલો છે તો આપણે ખાલી ડી લગાડેલો છે. અહીંયા પણ છેલ્લે ઈ આવેલો છે તો અહીં ડી લગાડેલો છે ભૂતકૃદંતની અંદર. આ વર્તમાનકાળનું રૂપ છે, આ ભૂતકૃદંત છે. બીજો નિયમ જોઈએ. જો ક્રિયાપદના અંતે ઈ આવેલ ન હોય, હવે ક્રિયાપદના અંતે ઈ આવેલ ન હોય તો આપણે એને ઈડી પ્રત્યે લગાડી દેવાનું. ઈડી પ્રત્યે લગાડવાથી ભૂતકૃદંત બને છે. દાખલા તરીકે લુક, LOOK, લુક એટલે જોવું, તો એનું લુકડ એમાં ઈડી પ્રત્યે આપણે લગાડી દો, જોયું છે. આસ્ક એટલે પૂછવું, આસ્કડ પૂછ્યું. બરાબર. તો ક્રિયાપદના અંતે ઈ આવેલ ન હોય તો ઈડી પ્રત્યે લગાડવાથી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ બને. દરેક ક્રિયાપદને મિત્રો આપણે ઈડી પ્રત્યે લગાડી અને ભૂતકૃદંતનું રૂપ બનાવી શકતા નથી. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. આના પછીના નિયમો જો લાગુ પડતા ન હોય ને ત્યારે તમારે આ નિયમ છે લાગુ પાડવાનો થાય. નિયમ નંબર 3. જો ક્રિયાપદના અંતે વ્યંજન આવેલ હોય, બરાબર. સ્વર કોને કહેવાય, વ્યંજન કોને કહેવાય મિત્રો આપણે આગળ પણ શીખીએ. અંગ્રેજીની જે ABCD છે એમાંથી 5 અક્ષરો છે AEIOU એ સ્વર છે, બાકીના 21 અક્ષરો વ્યંજન છે. તો ક્રિયાપદના અંતે વ્યંજન હોય અને તેની પહેલાં એક જ સ્વર આવેલ હોય તો આપણે શું કરશું એને ભૂતકૃદંત બનાવવા માટે? વ્યંજનને બેવડાવશું. વ્યંજન છે એને 2 વાર લખશું અને ત્યારબાદ આપણે એને ઈડી પ્રત્યે લગાડવાથી એ ભૂતકૃદંતનું રૂપ બને. ફરીવાર આપણે જોઈ લઈએ. ક્રિયાપદના અંતે વ્યંજન હોય, તેની પહેલાં એક જ સ્વર હોય તો વ્યંજનને આપણે બેવડાવશું અને ત્યારબાદ ઈડી પ્રત્યે લગાડશું. એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ તરીકે સ્ટોપ, STOP. જો ક્રિયાપદનો છેલ્લો અક્ષર P છે એ વ્યંજન છે, એની પહેલાં O છે એ સ્વર છે, તો એક જ સ્વર છે, પાછો T છે એ વ્યંજન છે, એટલા માટે એક જ સ્વર થયો ને. તો ક્રિયાપદના અંતે વ્યંજન હોય, વ્યંજન પહેલાં એક જ સ્વર છે તો એનું ભૂતકૃદંત આપણે બનાવીએ ત્યારે વ્યંજનને બેવડાવશું. જો P છે ડબલ કર્યા છે આપણે, વ્યંજન બેવડાવ્યા છે. સ્ટોપ્ડ, STOPPED. બરાબર. તો આ રીતે ભૂતકૃદંતનું રૂપ બને. બીજું છે ડ્રેગ, DRAG. એમાં છેલ્લો અક્ષર છે વ્યંજન છે, વ્યંજન પહેલાં એ છે સ્વર છે, એના પહેલાં વ્યંજન છે, એટલે કે એક જ સ્વર છે. વ્યંજન સ્વર, તો આપણે અહીં G છે એને ડબલ કરશું, ડ્રેગ્ડ. ડ્રેગ એટલે થાય ખેંચવું, ડ્રેગ્ડ ખેંચ્યું. તો ત્રીજો નિયમ પણ સહેલો છે. વ્યંજન આવેલ હોય ક્રિયાપદના અંતે, એની પહેલાં એક જ સ્વર હોય તો વ્યંજન બેવડાવી અને ઈડી પ્રત્યે લગાડવાથી ભૂતકૃદંતનું રૂપ બને. નિયમ નંબર 4. જો ક્રિયાપદના અંતે એલ આવેલ હોય મિત્રો, એલ આવેલ હોય તો આપણે એલને શું કરશું? એલને આપણે બેવડાવશું, ડબલ વાર લખશું અને ત્યારબાદ આપણે એને ઈડી પ્રત્યે લગાડવાથી એનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ બનશે. દાખલા તરીકે ટ્રાવેલ, તો છેલ્લો અક્ષર એલ આવેલો છે તો એલ આપણે ભૂતકૃદંત બનાવવા ટાણે એ ક્રિયાપદને ડબલ એલ કરશું, કારણ કે એલ નિયમ છે એટલા માટે. તો ટ્રાવેલ્ડ. પછી એક્સેલ એટલે વિસ્તારવું, એક્સેલેટ. બરાબર. તો છેલ્લો અક્ષર જો એલ આવેલ હોય તો આપણે એલને ડબલ કરી અને ઈડી પ્રત્યે લગાડવાથી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ બને. એના પછી આવશે નિયમ નંબર 5. જો ક્રિયાપદના અંતે વાય આવેલ હોય અને વાયની પહેલાં વ્યંજન આવેલ હોય તો વાયનો આય કરી ઈડી પ્રત્યે લગાડવામાં આવે છે. ક્રિયાપદના અંતે શું હોવું જોઈએ મિત્રો? તો કે વાય આવેલ હોવો જોઈએ અને વાયની પહેલાં વ્યંજન હોવો જોઈએ. આ ખાસ યાદ રાખજો. વાયની પહેલાં વ્યંજન આવેલ હોય તો આપણે વાયનો શું કરવાનો છે? આય કરવાનો છે. વાયની જગ્યાએ આય લખી
અને ત્યારબાદ ઈડી પ્રત્યે લગાડવાથી ભૂતકૃદંત બને. દાખલા તરીકે TRY ટ્રાય એટલે થાય પ્રયત્ન કરવો. જો છેલ્લો અક્ષર વાય છે, વાયની પહેલાં આર છે ને એ વ્યંજન છે એટલા માટે એનું ભૂતકૃદંત આપણે બનાવ્યું ટ્રાઇડ. TR તો વાયનો જો આઈ કરેલો છે ને ત્યારબાદ ઈડી પ્રત્યે લગાડેલો છે ટ્રાઇડ. સ્ટડી એટલે થાય અભ્યાસ કરવો. છેલ્લો અક્ષર વાય છે, વાયની પહેલાં ડી છે એ વ્યંજન છે તો ભૂતકૃદંત બનાવવા ટાણે આપણે વાયનો જો આઈ કરેલો છે અને ત્યારબાદ ઈડી પ્રત્યે લગાડેલું છે સ્ટડીએડ. તો પાંચમો નિયમ પણ સાવ સહેલો છે. ક્રિયાપદના અંતે વાય હોય, વાયની પહેલાં વ્યંજન હોય તો વાયનો આઈ કરવાનો અને ત્યારબાદ ઈડી પ્રત્યે લગાડવાથી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત બને છે. નિયમ નંબર 6. જો ક્રિયાપદના અંતે વાય આવેલ હોય અને વાયની પહેલાં સ્વર આવેલ હોય, મિત્રો ક્રિયાપદના અંતે વાય તો હશે પણ વાયની પહેલાં શું જે સ્વર આવેલ હોય તો ખાલી ઈડી પ્રત્યે લગાડવાનો છે. વાયનો આઈ કે એવું આઈ કરવાનું થતું નથી. દાખલા તરીકે પ્લે. જો છેલ્લો અક્ષર વાય છે, વાયની પહેલાં એ છે એ સ્વર છે એટલા માટે ખાલી આપણે એને એ પ્લેનું ભૂતકૃદંત કરવું હોય તો એમાં ઈડી પ્રત્યે ખાલી લગાડશું. પ્લે, પ્લેડ. એન્જોય, એન્જોય એટલે થાય આનંદ માણવો. જો છેલ્લો અક્ષર વાય છે, વાયની પહેલાં ઓ છે એ સ્વર છે કારણ કે અંગ્રેજીની અંદર એ, ઈ, આઈ, ઓ અને યુ આ 5 સ્વરો છે તો સ્વર છે તો આપણે એનું ભૂતકૃદંત બનાવવા માટે ખાલી ઈડી પ્રત્યે લગાડશું એન્જોયડ. તો છઠ્ઠો નિયમ પણ સાવ સહેલો છે. ક્રિયાપદના અંતે વાય આવેલ હોય, વાયની પહેલાં સ્વર હોય તો ખાલી ઈડી પ્રત્યે લગાડવાથી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત બને છે. નિયમ નંબર 7. હવે વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદંત આ ત્રણેય રૂપો, ટૂંકમાં વર્તમાન કાળનું રૂપ, ભૂતકાળનું રૂપ એનું અને ભૂતકૃદંત આ ત્રણેય રૂપો સરખા હોય ને તેવા ક્રિયાપદો અહીં લખેલા છે કે ત્રણેય કાળની અંદર એમાં કોઈ નિયમ લાગુ પડતા નથી. પેલું ઉદાહરણ છે કટ. કટ એટલે કાપવું. હવે એનું ત્રણ રૂપ સરખું જ થાય. જો કટ, કટ, કટ. પુટ એટલે મૂકવું. પુટ, પુટ, પુટ. શર્ટ એટલે બંધ કરવું. શર્ટ, એનું ભૂતકાળ એ શર્ટ અને ભૂતકૃદંત પણ શર્ટ. આમાં કોઈ નિયમ લાગુ પડતા નથી. આ આપણે તૈયાર કરવા પડે. હર્ટ એટલે ઈજા પહોંચાડવી, એનું પણ હર્ટ અને હર્ટ. રીડ એટલે વાંચવું પણ ભૂતકાળની અંદર એનો મિત્રો અર્થ સ્પેલિંગ એકનો એક રહી પણ ઉચ્ચાર એનો રેડ થાય, રેડ. અને ભૂતકૃદંતમાં પણ એનો ઉચ્ચાર ખાલી બદલાય, રેડ. એટલે વાંચવું એવો જ અર્થ થાય, બરાબર. રીડ, રેડ, રેડ. પછી હીટ એટલે ફટકારવું, હીટ, હીટ, હીટ. તો આ એટલા રૂપો એવા છે. અને બીજા ઘણા બધા પણ છે પણ એટલા રૂપો આપણે ઉદાહરણ તરીકે લખેલા છે કે એના ભૂતકાળનું રૂપ અને ભૂતકૃદંત એ બંને સેમ ટુ સેમ સરખા થતા હોય. ત્રણે રૂપો કેવા તો કે સરખા. નિયમ નંબર 8. ક્રિયાપદના અનિયમિત રૂપો. આ જે નિયમ છે મિત્રો 8મો એ મોટે ભાગે વાક્યોની અંદર આ અનિયમિત રૂપો જ આવેલા હોય છે. મેં 25 રૂપો લખેલા છે, આપણે ફટાફટ જોઈ લઈએ. અને તમને PDF ફાઇલ પણ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક મળશે, ત્યાંથી તમે આ પૂર્ણ વર્તમાનકાળની PDF ફાઇલ પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો. ત્યાં તમને બધા રૂપો મળી જશે. આ રૂપો છે મિત્રો આપણે તૈયાર કરવા પડે. હવે જો વર્તમાનકાળના રૂપ છે, અહીં ભૂતકાળનું, અહીં છે ભૂતકૃદંત, ત્રીજું રૂપ, બરાબર. હવે ગો છે તો એનું ભૂતકાળનું થાય વેન્ટ. ગો એટલે જવું, એનું ભૂતકાળ થાય વેન્ટ અને ભૂતકૃદંત થાય ગોન. પછી ગીવ, ગીવનું ભૂતકાળ ગેવ અને ભૂતકૃદંત ગીવન. ગીવ એટલે થાય આપવું. ડ્રિંક એટલે પીવું, એનું ભૂતકાળ ડ્રિંક અને ભૂતકૃદંત ડ્રંક. પછી નો, KNOW, નો એટલે જાણવું, એનું ભૂતકાળ થાય ન્યૂ, KNEW અને ભૂતકૃદંત થાય નોન, KNOWN. સી એટલે જોવું, સો અને સીન. ત્યારબાદ ટેલ એટલે કહેવું, એનું ભૂતકાળ ટોલ્ડ અને ભૂતકૃદંત ટોલ્ડ. અહીં ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદંત બંને સરખા છે. રાઇટ એટલે લખવું, એનું ભૂતકાળ થાય રોટ, લખ્યું અને ભૂતકૃદંત રિટન. પછી ટીચ એટલે શીખવવું, એનું ભૂતકાળ ટોટ અને ભૂતકૃદંત પણ ટોટ. ડ્રો, DRAW, ડ્રો એટલે દોરવું, એનું ભૂતકાળ થાય ડ્રીવ, DREW અને ભૂતકૃદંત થાય DRAWN, ડ્રોન. એના પછીનું હિયર એટલે સાંભળવું, એનું ભૂતકાળ થાય હર્ડ અને ભૂતકૃદંત પણ થાય હર્ડ. અહીં ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદંત બંને સરખા છે. પછી હવે ડુ એટલે કરવું, એનું ભૂતકાળ થાય ડીડ, કર્યું અને ડન, કરેલું છે, ભૂતકૃદંત. બાય એટલે ખરીદવું, એનું ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદંત બંને સરખા છે, બોટ, બોટ, બોટ. હેવ એટલે ની પાસે હોવું, એનું ભૂતકાળ થાય હેડ અને ભૂતકૃદંત પણ થાય હેડ. DRIV, ડ્રાઈવ એટલે થાય હંકારવું, એનું ભૂતકાળ થાય ડ્રોવ અને ભૂતકૃદંત થાય ડ્રીવન. હાઇડ એટલે સંતાડવું, એનું ભૂતકાળ હિડ અને ભૂતકૃદંત હિડન.
લીવ એટલે છોડી મૂકવું, એનું ભૂતકાળ થાય લેફ્ટ અને ભૂતકૃદંત પણ લેફ્ટ. સ્પીક એટલે બોલવું, એનું ભૂતકાળ થાય સ્પોક અને ભૂતકૃદંત થાય સ્પોકન. વિન એટલે જીતવું, એનું ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદંત બંને સરખા છે, વોન. ટેક એટલે લેવું, એનું ભૂતકાળ થાય ટૂક, TOOK ટૂક અને ભૂતકૃદંત થાય ટેકન. SWIM સ્વિમ એટલે તરવું, એનું ભૂતકાળ થાય સ્વેમ અને ભૂતકૃદંત થાય સ્વમ. રાઇઝ એટલે ઉગવું, એનું ભૂતકાળ થાય રોઝ અને ભૂતકૃદંત થાય રીઝન. ગેટ અપ એટલે ઉઠવું, એનું ભૂતકાળ થાય ગોટઅપ અને એનું ભૂતકૃદંત પણ ગોટઅપ. ત્યારબાદ આવે બાઇટ, BIT, બાઇટ એટલે કરડવું, એનું ભૂતકાળ થાય બીટ અને ભૂતકૃદંત બીટન. ત્યારબાદ આવે બિગિન એટલે શરૂ કરવું, એનું ભૂતકાળ થાય બિગન અને ભૂતકૃદંત બિગન. પછી કમ એટલે આવવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ કેમ અને એનું ભૂતકૃદંત થાય પાછું કમ. જો અહીં કમનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ પાછું મૂળ રૂપ વર્તમાન કાળના રૂપ જેવું બની જશે. જો કમ, કેમ, કમ. હવે મિત્રો આપણે શીખીએ પૂર્ણ વર્તમાન કાળની 3 પ્રકારની જે વાક્ય રચનાઓ છે, હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થ. તો પહેલાં આપણે જોઈએ હકાર વાક્ય રચના. પૂર્ણ વર્તમાન કાળની હકાર વાક્ય રચના કેવી થાય? તો પહેલાં આવશે કર્તા. કર્તાના અંગ્રેજીમાં કહેવાય સબ્જેક્ટ. પહેલાં કર્તાના આધારે હેવ અથવા હેઝ, આ બંને સહાયકારક ક્રિયાપદો છે. કર્તાના આધારે હેવ અને હેઝ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક મૂકવાનું. ત્યારબાદ આવશે ભૂતકૃદંત, ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ. ભૂતકૃદંત કઈ રીતે બને એ આપણે એના નિયમો હમણાં શીખ્યા. ત્યારબાદ આવશે કર્મ, ત્યારબાદ અન્ય શબ્દો. ઉદાહરણ જોઈએ. પહેલું ઉદાહરણ, આઈ હેવ રિટન અ લેટર, એટલે કે મેં પત્ર લખી લીધો છે. પત્ર લખવાની ક્રિયા છે મિત્રો હમણાં થોડા સમય પહેલાં પૂરી થઈ ગઈ છે. આઈ હેવ રિટન અ લેટર, એમાં આઈ છે મિત્રો એ કર્તા તરીકે છે. હવે કર્તા પ્રમાણે આઈની સાથે આવે હેઝ, આપણે આગળ હમણાં શીખી ગયા. આઈની સાથે તો કે હેવ. ત્યારબાદ ભૂતકૃદંત, રાઇટ, WRITE, રાઇટ એટલે તે લખવું, એનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ છે રિટન એટલે લખ્યું. આઈ હેવ રિટન અ લેટર છે મિત્રો કર્મ તરીકે છે, અન્ય શબ્દો અહીં છે નહીં. બીજું ઉદાહરણ, જનકભાઈ હેઝ જસ્ટ ઇટન પૂરી પકોડી. જનકભાઈએ જસ્ટ એટલે હમણાં જ, જનકભાઈએ હમણાં જ પૂરી પકોડી ખાધી છે. હવે જનકભાઈ છે મિત્રો એ કર્તા તરીકે છે. તો કર્તા તરીકે જ્યારે એકવચન નામ હોય, ત્રીજો પુરુષ એકવચન નામ, ત્યારે એની સાથે આવશે હેઝ. એટલે જનકભાઈ હેઝ જસ્ટ છે મિત્રો એ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ દર્શાવતો શબ્દ છે, એટલે હમણાં જ, થોડા સમય પહેલાં જેમ. જનકભાઈ હેઝ જસ્ટ ઇટન, ઈટ એટલે થાય EAT, ઈટ એટલે ખાવું, એનું ભૂતકાળનું ભૂતકૃદંત થાય ઇટન, ખાધું. ઇટન પૂરી પકોડી, એટલે જનકભાઈ હમણાં જ પૂરી પકોડી ખાધી છે. થોડા સમય પહેલાં ખાવાની ક્રિયા છે મિત્રો પૂરી થઈ ગઈ છે. તો હકાર વાક્ય રચના સાવ સહેલી છે. કર્તા, ત્યારબાદ એના આધારે હેવેઝ, ત્યારબાદ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત, કર્મ અને અન્ય શબ્દો. હવે આપણે જોઈએ નકાર વાક્ય રચના. તો એમાં સૌપ્રથમ આવશે કર્તા એટલે કે સબ્જેક્ટ. ત્યારબાદ એના આધારે આવશે હેવ અથવા હેઝ, બંનેમાંથી કોઈ પણ એક. ત્યારબાદ એના પછી આવશે નોટ, કારણ કે વાક્યની અંદર હેવ અને હેઝ છે મિત્રો હેલ્પિંગ વર્બ છે, એટલે કે સહાયકારક ક્રિયાપદ છે. અને અંગ્રેજીની અંદર સહાયકારક ક્રિયાપદ પછી નોટ મૂકો તો જ વાક્ય છે નકાર બને. ત્યારબાદ આવશે ભૂતકૃદંત, ત્યારબાદ કર્મ, ત્યારબાદ અન્ય શબ્દો. જોઈએ આપણે એના ઉદાહરણ. પહેલું ઉદાહરણ છે આઈ હેવ ગોન ટુ સ્કૂલ, એટલે કે હું સ્કૂલે ગયો છું. બરાબર, હું સ્કૂલે ગયો છું. આઈ હેવ ગોન ટુ સ્કૂલ. હવે આપણે એવું બનાવવાનું છે કે હું સ્કૂલે ગયો નથી. તો આઈની જગ્યાએ આઈ, હેવની જગ્યાએ હેવ. પછી આવશે નોટ, આઈ હેવ નોટ ગોન ટુ સ્કૂલ, હું સ્કૂલે ગયો નથી. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. દિશા હેઝ ડ્રોન રંગોલી, દિશાવે રંગોળી દોરી છે. રંગોળી દોરવાની ક્રિયા હમણાં પૂરી થઈ ગઈ છે. તો દિશાવે રંગોળી દોરી નથી, આપણે એવું વાક્ય બનાવવાનું છે. તો દિશા હેઝ નોટ, કારણ કે હેવ અને હેઝ પછી મિત્રો આવશે નોટ નકારની અંદર. દિશા હેઝ નોટ ડ્રોન રંગોલી, દિશાવે રંગોળી દોરી નથી. તો નકાર વાક્યની અંદર હેવ અને હેઝ હોય એના પછી મિત્રો તમે નોટ મૂકી દો તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળની અંદર વાક્ય છે નકાર બની જશે. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચનાની અંદર જે હેવ અને હેઝ હોય મિત્રો એને આપણે આગળ લઈ લઈશું. જોઈએ આપણે વાક્ય રચના. તો કે હેવ અને હેઝ આગળ આવશે વાક્યની શરૂઆતમાં, ત્યારબાદ કર્તા, ત્યારબાદ ભૂતકૃદંત, ત્યારબાદ કર્મ અને ત્યારબાદ અન્ય શબ્દ હોય તો, અને છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્કની નિશાની. જોઈએ આપણે એના ઉદાહરણ.
દર્શન એન્ડ આનંદ હેવ ઓલરેડી સીન ધીસ ફિલ્મ, એટલે કે દર્શન અને આનંદે ક્યારની આ ફિલ્મ જોઈ લીધી છે. સીનું સી એટલે જોવું, એનું ભૂતકૃદન છે સીન, ઓલરેડી એટલે ક્યારની. તો દર્શન અને આનંદે ક્યારની ધીસ ફિલ્મ એટલે આ ફિલ્મ જોઈ લીધી છે. તો પ્રશ્ન વાક્ય આપણે એવું બનાવવાનું છે કે શું દર્શને અને આનંદે આ ફિલ્મ જોઈ લીધી છે એમ. તો એમાં હેવ છે મિત્રો, આપણે એને આગળ લઈશું, બરાબર. જો અહીં આવેલું છે કરતા, પછી અહીં દર્શન અને આનંદ બંને કરતા તરીકે છે, એન્ડથી એ બંને જોડેલા છે. તો હેવ આગળ આવશે, હેવ પછી દર્શન અને આનંદ કરતા, ત્યારબાદ ઓલરેડી વધારાનો શબ્દ છે, ભૂતકૃત ક્રિયાપદ નથી, ક્યાર નહીં. પછી સીન એ ભૂતકૃદન છે ધીસ ફિલ્મ, એટલે કે હેવ દર્શન એન્ડ આનંદ ઓલરેડી સીન ધીસ ફિલ્મ, એવી રીતે વાક્ય બનશે. હેવ અને હેઝ મિત્રો આગળ લઈ લેવાનું, બીજું વાક્ય આખું એમને, અને છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્કની નિશાની, એટલે વાક્ય છે એ પ્રશ્નાર્થ બની જાય. ઇન્ડિયા હેઝ બીન ફ્રી સિન્સ 1947, એટલે કે ભારત દેશ છે એ 1947માં આઝાદ થયું. આપણે 1947માં આઝાદ થયા. તો શું ભારત 1947માં આઝાદ થયું, એમ આપણે પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવાનું છે. તો એમાં હેજ છે મિત્રો આગળ લઈ લેશું આપણે. જો હેઝ પછી કર્તા તરીકે ઇન્ડિયા છે, તો હેઝ ઇન્ડિયા બીન ભૂતકૃદંત, હેઝ ઇન્ડિયા બીન ફ્રી સિન્સ 1947, અને છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્કની નિશાની. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર ખાલી હેવ અને હેઝ તમે આગળ મૂકી દો, ત્યારબાદ કર્તા, ત્યારબાદ ભૂતકૃદન, કર્મ, અન્ય શબ્દ, ક્વેશ્ચન માર્કની નિશાની, એટલે વાક્ય છે એ પ્રશ્નાર્થ બની જાય. હવે ટૂંકી એક્સરસાઇઝ આપેલી છે, મેં ખાલી 3 જ વાક્ય લખેલા છે. પૂર્ણ વર્તમાનકાળનો ઉપયોગ કરીને આ વાક્યનું આપણે અંગ્રેજી કરશું. જો અમે પુસ્તકો ખરીદી લીધા છે, આપણે એનું અંગ્રેજી કરવું હોય કઈ રીતે કરશે, કઈ રીતે થશે? તો અમેનું અંગ્રેજીમાં આવે વી, તો વી પછી આવશે હેવ, કારણ કે વીની સાથે હેવ વપરાય. વી હેવ ખરીદી લીધાને કહેવાય બોટ, BOUGHT. વી હેવ બોટ ધ બુક્સ, પુસ્તકો એટલે બુક્સ, અને ધ છે મિત્રો આર્ટિકલ છે. વી હેવ બોટ ધ બુક્સ એટલે કે અમે પુસ્તકો ખરીદી લીધા છે. આ બોટ છે એ બાયનું ભૂતકૃદનનું રૂપ છે. તો બીજું વાક્ય જોઈએ, શિક્ષકે કાર્ડ શીખવી દીધા છે. તો શિક્ષક માટે અંગ્રેજીમાં આવશે ટીચર, TEACHER. ટીચર એક વચન છે તો એની સાથે આવશે હેઝ. ટીચર હેઝ શીખવી દીધાને કહેવાય ટીચનું ટોટ, TAUGST. ટીચર હેઝ ટોટ કાર્ડને કહેવાય ટેન્સ, TENSES, ટેન્સીસ. બહુ વચન કરી નાખીએ આપણે. ટીચર હેઝ ટોટ ટેન્સીસ એટલે ટીચરે કાર્ડ શીખવી દીધા છે. છેલ્લું ઉદાહરણ, તેઓ શાળાએ ગયા છે. હવે તેઓને અંગ્રેજીમાં કહેવાય ધે, તો આવશે ધે, તો તેની સાથે આવશે હેવ, ધે હેવ. હવે જવું એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય ગો, તો ગોનું ભૂતકૃદંત આવે ગોન, ધે હેવ ગોન. ક્યાં ગયા? તો કે ટુ સ્કૂલ, શાળાએ. ધે હેવ ગોન ટુ સ્કૂલ, તેઓ શાળાએ ગયા છે. જો આ વિડીયો મિત્રો તમને યોગ્ય લાગે, પસંદ આવે, તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત.